السلام السلام علیکم علیکم. اللہ وبرکاتہ. کیا مبارک صاحب خیریت ہے؟ الحمد للہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ صاحب فرمائیے. فری ہے؟ ہاں ایک 5 منٹ میں بات کر سکتا ہوں، بولیے. اچھا، کچھ نہیں، ایک دو تین واقعی آپ کو سنانا تھا کتاب سے، جی بولیے. اس کے بعد آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا. پڑھو. اگر میں دے سکتا ہوں رائے تو میں ایک دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، اس قابل اگر ہوں تو دے دوں گا. ٹھیک ہے بولیے. پڑھو، دو تین واقعے ہیں. جی 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 اور بولیے. میری اردو تھوڑا کمزور ہے. سنیے، بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ. ہلو، ایک منٹ کٹ ہو رہا ہے، بولیے بولیے اور ایک بار بولیے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی اب ٹھیک ہے، بولیے. بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ جی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی. آخر میں گھر رنج میں ڈوبا ہوا پہنچ گیا. میں نے رنج کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا. رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو. آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دے. چنانچہ میں نے چھری لے کر اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا. میرا ہاتھ خون میں بھر گیا. میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ آنکھ کھل گئی. سنتا ہوں تو اس کے گھر سے رونے کی اور آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کی چیخ و پکار ہے؟ لوگ بولے کہ فلاں شخص اچانک مر گیا. صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھے. ایک واقعہ. ایک قریش شیخ کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا. وہ اسے چھپائے رہا تھا. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا ضرور بتاؤں گا. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا کہتا تھا. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آ کر کہا تو ہی مجھے برا کہتا رہتا ہے. پھر اس نے میرے منہ پر تماچا مارا. صبح کو جو میں اٹھا تو جہاں تماچا لگا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی اور اب تک سیاہ ہے. ایک اور واقعہ. صفیہ بنت شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. اتنے میں آپ کے پاس ایک عورت آئی. اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ عورت بولی کہ میں آپ کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں. میرے والد کا ہاتھ فروخت تھا، یعنی کہ کھلا ہوا تھا. ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھا جس پر لوگ جمع ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں گلاس ہیں. جو ان کے پاس آتا ہے اس کو پانی پلا دیتے ہیں. میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا، والدہ کو بھی دیکھا، والد کو دیکھا. پوچھا امی جان کہاں ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو وہ ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑا کا ایک ٹکڑا ہے. فرمایا انہوں نے بس یہی ٹکڑا صدقے میں دیا تھا. اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور ان کے چربی پگھلا کر ان پر ملنے لگے. وہ چیخ پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. میں نے گلاس بھر کر انہیں پانی پلا دیا. اوپر سے آواز آئی اس کو کس نے پانی پلایا؟ اللہ اس کا ہاتھ خوش کر دے. آخر میں میرا ہاتھ خوش ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے. یہ 3 واقعے جو میں نے بیان کیے ہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب سے، یہ تینوں خواب میں ہیں. لیکن حقیقت میں وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ میں دی تو ان کی واقعی میں وہ گردن صبح میں کٹی ہوئی پڑی تھی، یعنی کہ ان کے نشان تھے. وہ شخص مر گیا تھا اور چہرے پہ تھپڑ مارا، خواب میں مارا، لیکن حقیقت میں کالا ہوا صبح بھی تھا، یعنی کہ ان کی زندگی میں وہ موجود تھا.
اور پھر یہ عورت کا واقعہ. ابھی ان واقعات کے بارے میں آپ کا کیا کہیں؟ نہیں مجھے دیکھیے ایک بات کھلی بتا دوں مبارک صاحب، یہ واقعات سے مجھے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں پہلی بات، کیونکہ یہ واقعات سے میں کیوں جاؤں، میرا وقت کیوں برباد کروں ان واقعات سے. واقعات سے ٹائم برباد ہوگا نا، جیسے فضائل اعمال میں بھی ہے، میں نے سنا کچھ اہل حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. تو ان واقعات سے کرنا کیا ہے ہمیں، آپ یہ بتائیے. نہیں مجھے ایک بات پوچھنا ہے آپ سے، مجھے ایک بات پوچھنا ہے کہ جو دماغ آپ کا ہے کہ ان واقعات سے کرنا کیا ہے، کیا یہ بات تو ان لکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے کو کیا کرنا ہے صاحب، لکھنے والے تو بہت سے ہیں نا، ان کی جو دن میں دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو شاید آپ کی عمر کیا ہے، میرے کو دیکھیے تقریباً 50 کے قریب ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 45 سال ہے. چلیے آس پاس ہی ہے. چلیے آپ کو پتا ہے نا کہ تقریباً اگر آپ مان لیجئے ہمارے بچپن سے پہلے اگر آپ دیکھیں، جب ٹی وی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے کہانی وغیرہ سناتے تھے، کھیل کے طریقے الگ تھے. تو اس سے پہلے اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو جب کرنٹ بھی نہیں تھا تو لوگ جو ہے جلدی سے سو جایا کرتے تھے، اور شام کے وقت جو ہے صرف کہانیوں پر صرف کہانیاں جی بھی نہیں تھا زندگی میں. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ترجمہ قرآن کا ہوا ہے، یہ بھی تو آپ جانتے ہیں تقریباً 200 سال میکسیمم، اس سے پہلے ترجمہ بھی نہیں تھا. تو یہ لوگوں کے پاس نہیں، بتاتا ہوں سنیے آپ تھوڑی دیر سنیے کہ حدیث کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، حدیث کی کتابیں جو ہے عربی میں تھی، اور وہ بھی صرف بہت کم جگہوں پہ تھی. یعنی جو بڑے شہر ہوتے تھے حیدرآباد، مطلب دلی، یہاں پر جو بڑے یہ جو یونیورسٹیز ہوتے تھے، یہ مدرسے ہوتے تھے، وہاں پر ہی کتاب ملتی تھی حدیث کی، اور ترجمے بھی بہت کم. تو لوگ جو ہے عربی پڑھتے، قرآن پڑھتے تو بھی صرف ثواب کی نیت سے، یعنی جو جیسا عقیق پڑھے تو 10 جو نیکیاں ملتی تھی، یعنی اس طریقے سے پڑھ لیتے تھے. ترجمہ نہیں تھا. تو اس وقت جو کہانیاں ہوتی تھی نا، بس لوگوں میں وہی عام تھی، یہ مطلب یہ صوفیوں کی کہانیاں، ان کی کہانیاں، ان کی کہانیاں. یہ زندگی لوگوں کی، آج کل ٹی وی آ گیا نا تو بہت سے چینجز آ گئے، انٹرٹینمنٹ ہے. تو آج کے نوجوان دیکھیے آپ، وہ لوگ اس میں ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ میں، آج کل تو انٹرنیٹ میں. تو اس وقت جو ہے نا ان کا قصہ کہانیاں کا جو طریقہ تھا، باپ دادا بیٹھے جھاڑ کے نیچے یا لوگ بیٹھے جمع ہو گئے تو ان لوگوں کے کچھ قصے سنا دیے، تاکہ جیسے فضائل کے قصے وغیرہ سنا دیے تاکہ لوگ دین کی طرف آئے. تو ان کا زندگی کا مطلب بھی وہی تھا کہ وہ لوگ قصے کہانیوں میں تھے. تو وہ قصے کہانیاں مجھے آج امپورٹنٹ نہیں. میری زندگی میں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث مجھے تک پہنچا دی. آپ تک بھی پہنچ گئی، مجھ تک بھی پہنچ گئی. تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنوں کے دور میں آپ 2 چیزوں کو پکڑے رہو، بس گمراہ نہیں ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر. ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس ایک چیز پہنچ گئی، پیور چیز پہنچ گئی، یعنی خالص چیز پہنچ گئی، قرآن اور صحیح حدیث. لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر مبارک بھائی، ہم لوگ دوسری طرف جا کر وہاں پر اختلاف کرنے میں پڑے ہیں. ہمارا مقصد دیکھیے، میرے تبلیغی جماعت میرے بہت سے دوست ہیں، میں انہیں صرف ایک ہی بات بولتا ہوں، بھائی آپ دیکھیے یہاں پر اختلاف ہے نا، یہاں پر شک و شبہ ہے، آپ اس کو ہٹا دیجیے، ہٹا کر جو ہے قرآن و صحیح حدیث پر آ جائیے، بات ختم ہو جائے گی. جو عمل کرنا کریے، اختلاف مسائل میں جو عمل کرنا کریے، آپ نہیں کرنا مت کریے. ڈاکٹر صاحب آپ کی، ہاں جی بولیے ڈاکٹر صاحب. بات جو قرآن و حدیث کی ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے. اللہ کی قسم اس پہ جو شک ہے، ایک بال کے برابر بھی شک و گمان کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. وہ تو ہے، چھوڑیے، وہ تو ہے، وہ اس کی باتیں ہو ہی نہیں رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو واقعات جس نے نقل کیے ہیں، یہ جو مصنف ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کیا گمان رکھتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، ابن حجر عسقلانی صاحب ہو رحمہ اللہ، چاہے جو بھی ہو، میں یہ بولنا چاہتا ہوں چاہے جو بھی ہو، مجھے جو ہے نا ان واقعات سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. میرے کو صرف قرآن اور صحیح بات بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کو لینا دینا نہیں ہے. میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کیجیے، وہ نہیں بتا رہا ہوں. میں یہاں عمل کی بات ہی پیدا نہیں ہو رہی. ان واقعات کو عمل کہاں کریں گے؟ یہ واقعات کو عمل نہیں کر سکتے، اس کے اوپر چل نہیں سکتے، وہ بات نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر جو یہ واقعہ کو آپ کیا مطلب جو ہے نا جی، اس مصنف کے بارے میں آپ کا کیا خیال کہ واقعہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ مجھے تو اس کا بھی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ مجھے جب اس سے مطلب ہی نہیں ہے، میں اس واقعے میں جانا ہی نہیں چاہتا. ایک بات اس میں پڑھنا پسند کروں گا، کیونکہ دیکھیے بتاتا ہوں میں آپ کو. نہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، پڑھی ہیں کتاب سے، یہ خوف کے متعلق ہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. تو اس مصنف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں. کیا یہ مصنف صحیح ہے، جھوٹا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ صحیح کا تو مجھے سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اب اس شخصیت کے اوپر کیا بات پیدا ہے، آپ جو ہے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں بھائی ان سے دور رہو، کیونکہ دیکھیے اگر چلیے ان سے دور رہیے،
इनकी जो अच्छी बातें ले लीजिए। अगर डॉक्टर साहब वो बात मैं वो बात नहीं करना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप देखिए फजाइल अमाल गलत किया हूँ, लेकिन साहब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, नहीं आप जो है बिल्कुल मौजूद से जो है बिल्कुल भटक रहे हैं। आप का रद्द नहीं किया, मैं ज़करिया साहब का रद्द नहीं किया, लेकिन मैं फजाइल अमाल गलत किया क्योंकि इसके अंदर जो है मिलावट है। मैं इसी तरीके से कहता हूँ। नहीं वो छोड़िए डॉक्टर साहब, मैं फिर वक्त एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेरी बात तवज्जो से सुनिए। इन्होंने जो वाक़िया नकल किए हैं, आप ये मुसन्निफ के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? क्या इन्होंने सही गलत आप ये बता दीजिए, क्योंकि फजाइल अमाल के मुतालिक जो है ज़करिया साहब के ऊपर तो उंगलियां बेशुमार लोगों ने उठा दी हैं। नहीं क्योंकि इस तरह के वाक़ियात उसके अंदर जब आए हैं, इस तरह के वाक़ियात जब उसके अंदर आए हैं डॉक्टर साहब, तो जो है लोगों ने बगैर तहक़ीक़ के जो है अपना मुंह फाड़ा है। नहीं देखिए एक बात मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक वाक़िया। अच्छा ये बता दीजिए, ठीक है छोड़िए, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह का दिफा भी मत कीजिए, आप जो है फजाइल अमाल का वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अहले सुन्नत वल करते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो वाक़ियात नकल, इस मुसन्निफ के बारे में आपका क्या कहना है? ये मुसन्निफ सही है या गलत है? इनका अक़ीदा सही है या गलत है? भाई एक बात बताता मैं आपको, मुसन्निफ के बारे में तो मैं छोड़ो, दूर की बात है, मैं तो ये कहूंगा, मैं ये ऐसी चीजें जो है ना, मैं इसकी जो है केयर ही नहीं करूंगा। अच्छा ये जो इन्होंने बेकार लिखी है, मतलब ये जो मुसन्निफ है मुसन्निफ है, जरूरत नहीं थी लिखने की, उनको जो है ज्यादा तवज्जो कुरान और सही हदीस की तरफ देना था। मतलब अच्छा आपका ये कहना है कि ये जो मुसन्निफ है वो कुरान और हदीस से नाआशना थे, उनको जरूरत नहीं थी? नहीं, हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, हो सकता है उन्होंने कुरान और हदीस पर भी काम किया हो, मुझे नाम तो आपने नहीं बताया, मुझे नाम पूछा नहीं, मैं इसलिए पहले ये बता रहा हूँ कि इन्होंने कुरान और हदीस की मेहनत नहीं की है, इस तरह की इन्होंने मेहनत की। आपका कहना यह है, क्योंकि आपने कहा ना ये वाक़ियात को छोड़कर अगर वो कुरान हदीस पर अमल करते तो ज्यादा मुनासिब था, तो आपका कहना यह है? नहीं, काम वही बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस क्या हो सकता है उन्होंने कुरान और हदीस पर काम किया हो, उसके बावजूद भी अगर ये बात लिखी है तो क्या कहना? इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा जो बात आपको समझ में आई है, नहीं आप जो है ना ये जो आप बोल रहे हो कि इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप उनसे ज्यादा सलाहियतमंद हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए एक बात बताइए, आप बरेलियों को जो है ना बुरा भला मत कहिए, क्यों उनको गले लगा लीजिए। क्यों लगाता हूँ मैं अपने सुनो मैं लगाता हूँ मैं इनको गले लगाता हूँ। क्यों बोलो? मैं लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लगाता हूँ, समझाता हूँ नहीं वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, नहीं वो बात नहीं है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है ना डॉक्टर साहब आप जो है बह गए हैं, आप जो बह गए हैं वो बात नहीं है यहाँ पर। आप जो कह रहे हैं कि ये मुसन्निफ ने जो वाक़ियात लिखे हैं, इन्होंने कुरान और हदीस पर तवज्जो देना चाहिए था, उन्होंने तवज्जो नहीं दी वाक़ियात पर। हो सकता है, मैंने ये भी बोला कि हो सकता है उन्होंने, मतलब ये है कि आपका कहना यह है कि जो है आप उनसे ज्यादा सलाहियतमंद हो, यानी कि आप जो है मुसन्निफ से ज्यादा सलाहियतमंद हो, जो आप नहीं आप वो बोल रहे ना इनको जरूरत ही नहीं थी इसको करने की, जरूरत नहीं थी, वही तो इसलिए वही बोल रहा हूँ। तो सुन लीजिए, इस मुसन्निफ का नाम है हाफिज इब्ने हजरत कलामी। अभी बोला नहीं उन्होंने वो नहीं अल्लामा हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह है ये। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं यही तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द हैं। तो ये जो बड़े बड़े किताब का नाम है किताबुर रूह, किताबुर रूह है ना। नहीं सुन लीजिए बात मेरी सुन लीजिए। किताबुर रूह जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनको लोहा मानती है पूरी दुनिया इल्म के मैदान में। जी इतने जबरदस्त आलिम है, इतने जबरदस्त मुहक्किक हैं ये, लेकिन उसके बावजूद क्या आपका ये आप बोल सकते हैं कि उन्होंने कुरान और हदीस पे काम नहीं किया है? मैं बोल रहा था ना, नाम भी नहीं मालूम था। नहीं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं आपने जो है एक बात और भी कही थी कि उनको कुरान और हदीस पे तवज्जो देना चाहिए था, ये तमाम चीजों को छोड़कर। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इन्होंने कुरान और हदीस पे काम नहीं किया है? बेशक काम किया, उसके बावजूद भी इन्होंने किताब क्यों लिखी है? जरूरत नहीं थी। हाँ तो मतलब इनकी ये गलती है, आप ये कहते हैं कि उनकी गलती है ये? अगर उन्होंने लिखा है तो इसकी जरूरत नहीं थी। बेशक नहीं भाई वाक़िया को मान लेना कि किस्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखा है, सही लिखा है, इसके मुक़ल्लिद बन जाते हैं अगर ये वाक़िया को मान लिया तो आपकी नजरों में। अजीब हाल है, अजीब हाल है डॉक्टर साहब एक वाक़िया है। सुनिए नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह जो है कुरान और हदीस पे इतने जबरदस्त काम किए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों महसूस समझा इन किताबों को लिखना?
मैं कैसे जान सकता हूँ वो क्यों महसूस करे? तो फिर जो है आप इनके ऊपर क्या उंगली उठाएंगे, इनके ऊपर क्यों उंगली उठाएंगे? मैं तो इसी तरह से देखो सुनो, इसी तरह से अगर कोई जो है मुसन्निफ जो अगर कोई इस किस्म की किताबें अगर लिखते हैं तो ये कहना फजूल है, बकवास है कि जो है उन्होंने कुरान और हदीस पे काम नहीं किया, इस सरासर बहुतान है। नहीं जो लोग कहते हैं आपने नहीं, आप जैसे लोगों का जो ये कहना है, आप जैसे लोग चाहे मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हो या इब्न क़य्यिम हो या इब्न हाफिज अस्क़लानी हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोग जो है कुरान और हदीस पे जिस तरह का काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया जानती है और अल्लाह ताला जो है उनके काम को जानता है, और मेरे और आपके कहने से उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था क्योंकि ये असलाफ का तरीका रहा है। ये असलाफ जो है ये जो है कुरान और हदीस पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां निछावर कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म के वाक़यात अगर आते हैं तो अपनी किताबों में दर्ज कर देते हैं। ऐसी तो नहीं वो आपके कहने से फर्क नहीं, आपके कहने से जो है ना, मैं आपको इब्ने क़य्यिम से ज्यादा मोतबर नहीं मानता ना, मैं आपको इब्ने क़य्यिम से बड़ा नहीं मानता ना। तो सुनने का भी जरा रखिए, सुनाना डॉक्टर साहब सुनाना मैं आपकी बात चाहे इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह हो, चाहे ज़करिया साहब हो, चाहे जो भी हो, देखिए मैंने यही कहा कि वो लोगों को जो है ना कुरान और सही हदीस पर ही उनको जो है जमे रहना चाहिए। कहीं मतलब वो हटे हुए हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अब जो कुरान और हदीस से हटे हुए हैं, ये वाक़या देख कर आप कह रहे हैं ना उसी पे जमे रहना चाहिए था। नहीं आपने कहा ना कि जमे रहना चाहिए था, जमे रहना चाहिए था, मतलब ये है कि उन्होंने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, आपका कहना है। बिल्कुल ये शुरू से जो है शुरू से असलाफ का ये तरीका नहीं, आपके कहने से कोई नहीं, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये काम गलत है, उनको मानती है, दुनिया सही कहती है। आपका जो है कहना नहीं, मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह की किताबें जो हैं फजाइल के हों या इबरत के वाक़यात हों, चाहे वो ख्वाब के वाक़यात हों, ये असलाफ का तरीका रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी जो है कुरान और हदीस के खिलाफ इसको समझे, क्योंकि कुरान और हदीस के टक्कर में इन वाक़यात को नहीं लाया जाता है। ये कम अखली की बात है, ऐसे वाक़यात को कुरान और हदीस के मुकाबले में खड़ा किया जाए। जैसे कि आप जो है, जैसा कि आप लोग जो है ना एक हरकत करते हैं, क्या करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर देते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले तो दूर की बात, मेरे जो सहाबा है ना, वो सहाबी के जूती का मुकाबला नहीं कर सकते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, ये हमारा अकीदा है। लेकिन बाज़ लोग करते क्या हैं, बॉक्स में आकर क्या करते हैं, नबी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। ये जो है ना इतना जो है ना, इतना ज्यादा जो है गुलू जो करना है ना, इतना गुलू है, जैसा कि आप कह रहे हैं ना, अस्ताब जो है ना ये कुरान और हदीस के ऊपर जमे रहना चाहिए था, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये आपका बहुतान है भाई, ये आपका बहुतान है डॉक्टर साहब। जरा जो है ना, जरा जो है आप जो है इससे काम कीजिएगा। आप अच्छा बात करते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने एक बात कही कि मेरे ऊपर आपने ये बोला कि मैंने इनके पर बहुतान लगाया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने जो कुरान और हदीस पर काम किया ना उसी पर रहना चाहिए था, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। नहीं इतना बोला। हाँ इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए। इमाम साहब के ऊपर जो है इमाम साहब से हुजूर को कंपेयर करते हैं, आपने एक बात कही, ये झूठ है। कैसे मैं बता रहा हूँ? नहीं बहुत सारे मैं बता देता हूँ, नहीं वो मैं बता दूंगा। तो आप लोग क्या करते हैं, हुजूर पर आप जाते हैं, हम नहीं जाते। नहीं अस्तगफिरुल्लाह जो है कभी भी मैं आपको लाके दिखा दूंगा। तुम हनफी नमाज पढ़ते हो, अब ये क्या पूछते हो, हनफी नमाज पढ़ते हो या नबी की नमाज पढ़ते हो? मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है, नबी के साथ मुकाबला नहीं है क्या? ये नहीं, ये तो सवाल पूछना है कि जो है तुम नबी की नमाज पढ़ते हो या हनफी की नमाज पढ़ते हो, तो ये क्या है इसका मतलब? नहीं कोई भी मुसलमान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, क्या वो कभी भी किसी शख्सियत की नमाज पढ़ेगा? वो नहीं। चलिए मेरी बात डॉक्टर साहब, इसलिए जो है ना आपको ग्रुप्स में आप एक बात बताइए मुझे, जब भी कोई मान लीजिए, मैं तो नहीं, कोई आदमी आकर इमाम साहब पर कोई एक चीज बताता है कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं, उठे सो हुजूर पर चले जाते हैं। जैसे इमाम साहब ने किताब नहीं लिखी, आप बोलते हैं हुजूर ने भी नहीं लिखी। तो इस तरीके से सवाल ही वैसा है ना। नहीं आप जो है ना क्या करते हो, क्या नहीं जो सवाल है ना। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा सुनिए, जवाब सुन लीजिए। आप जो है ना इमाम साहब ने कौन सी किताब लिखी, ये पूछने की क्या जरूरत आई, पेश आई? जरूरत है ना, क्या जरूरत पेश आई? बहुत बड़ा है ना। क्या किताब से जो है, क्या किताब से शख्सियत की पहचान होती है क्या?
किताबों से शख्सियत की पहचान होती है क्या? चलो बताओ सहाबा ने कौन सी किताब लिखी है? अगर आपके नजदीक आप क्योंकि गिराना चाहते हैं ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर गिराना चाहते हैं ना। मैं जो है ना ये सवाल सिर्फ इमाम साहब के मुतालिक जो है ना, नहीं बात ये है डॉक्टर साहब मेरा सवाल, आप लोग जो है ना इमाम साहब पर उंगली कोई उठाए, मैं तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल तो पूरा, मेरा जवाब तो पूरा सुन लीजिए, मेरा जवाब तो पूरा सुन लीजिए, मेरा जवाब तो पूरा सुन लीजिए। अच्छा ये सवाल जो है ना कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब लिखी है क्या, ये जो सवाल है, अच्छा किसी सहाबी के बारे में क्यों नहीं पूछते सवाल? अबू बकर ने कोई किताब लिखी है क्या, ये क्यों नहीं पूछते? सहाबी का जो भी अमल है रावियों के होते हुए मुहद्दिसीन तक पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं बात जो है ना डॉक्टर साहब ये बात नहीं है। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो है ना, देखो सहाबा की नहीं सहाबा, बात तो सुनो, मैं सवाल अलग पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ गंदम, आप जवाब दे रहे हो चना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सवाल पूछा जाता है कि इमाम साहब ने कौन सी किताब लिखी है, ये क्यों पूछा जाता है? बताइए क्यों पूछा जाता है? क्या किसी भी ने इस तरह के सवाल पूछे हैं क्या असलाफ में से? मैं बताता हूँ इसका जवाब मैं देता हूँ। फिक़ह क्या है, दीन की समझ है ना। चलिए मैं जवाब देता हूँ क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। दीन की समझ है, फिक़ह क्या है, दीन की समझ है। तो बास लोग ये भी पूछते हैं भाई जब दीन की समझ इतनी बड़ी चीज है, फिक़ह इतनी बड़ी चीज है, इमाम साहब को किताब लिखनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि दीन की समझ क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, बताना चाहिए था। और उसके अलावा इज्तिहादी मसाइल क्या है, बताना चाहिए था। किताब लिख कर बताना चाहिए था, आप लोगों के लिए आसान कर देना चाहिए था। आप लोगों को बताना चाहिए था कि मेरी तकलीफ तो मेरे को फॉलो करो, लेकिन उन्होंने ये कोई भी चीज नहीं करी, इसलिए हम लोग बताते हैं। नहीं आप लोगों का कहना है ना अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं, उन्होंने जो किताबें लिखाई हैं वो किताबें मौजूद हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर महफूज हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी किताबें मौजूद हैं। लेकिन आपका जो, फिर मैं पुराने सवाल पे आ जाता हूँ, जिस तरह के जो भी असलाफ इन्होंने ये काम किया है कि इस तरह के कुरान और हदीस पे उन्होंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी है, उसके बावजूद भी इस तरह के अगर वाकयात लिखे हैं तो इन्होंने गलत किया है। आपका क्या ना मानना यह है? गलत नहीं, इसमें पढ़ना नहीं। अरे भाई आपने कहा ना, मतलब वो गलत ना, वो फजूल हुआ ना वो। बताता हूँ नहीं डॉक्टर साहब बरेलवी यहाँ पर बरेलवी की बात ही नहीं हो रहा। बरेलवी की जब बात होगी उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। बरेलवी की जब बात होगी तो बरेलवियत पर बात करेंगे। बात बरेलवी तो नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह और असलाफ के जैसे इन्होंने जब कुरान और हदीस पर अपनी जिंदगी निछावर करने के बावजूद भी अपनी अगर इस तरह की किताबें लिखती हैं तो कुरान और हदीस के मुकाबले में लिखी हैं किताबें, यहाँ कहना है। बिल्कुल नहीं, कुरान हदीस के मुकाबले। तो आपने कैसे कह दिया कि जो है जरूरत ही थी उनको कुरान और हदीस पे कायम रहना चाहिए था? डॉक्टर साहब आपने ये क्यों कहा कि उनको कुरान और हदीस पे कायम रहना चाहिए था, ये करने की जरूरत नहीं थी? इनके लिए काफी था। मतलब ये है कि आप उनसे बड़े मुहक्किक हो, आप उनसे बड़े आलिम हो, आप उनसे ज्यादा समझ रहे हैं, दीन की मेहनत को आप उनसे ज्यादा जानते हैं। चलिए पहला किस्सा लेते हैं। आपने जो बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाकू दी, उन्होंने जाकर विवाह किया, तो आज के दौर में अगर कोई ऐसा करे तो क्या उसको शरीयत माफ करेगी? क्या वो ख्वाब में तो आना चाहिए ना? मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया, मैंने ख्वाब में आकर जो है मतलब सुबह में वहाँ पर जाकर देखे, वहाँ पे उसका विवाह होकर है और वो कहे कि मैंने ऐसा किया रात में, आप नहीं किया लेकिन किया, तो क्या शरीयत क्या हुक्म लगाएगी इसको? वो शरीयत यहाँ पे ख्वाब है, ये ख्वाब की बात है, ये ख्वाब में हुआ है। अल्लाह ने अगर उसके साथ हकीकत कर दिया है तो यह अल्लाह की कुदरत है। वहाँ पर काटा नहीं है ना, नहीं उसने ख्वाब में काटा है, नहीं ख्वाब में कटा है। अगर जो है हकीकत में सुबह में मर गया है तो मरने वाली जो जिसने काटा है ख्वाब में, उसके ऊपर दुनिया का कोई कानून नाफिज नहीं होगा, तो शरीयत का तो दूर की बात है, नहीं होगा ना, वो तो करामत कहलाएगी। ये तो कुदरत, अल्लाह की कुदरत है। यहाँ पर जो है बताना चाहते हैं कि सहाबा का जो मुकाम है वो बताना चाहते हैं इस वाकया से कि सहाबा के बारे में जो है ना क्या मुकाम है ये बताना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि बाद के जो लोग हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर सहाबा की अहमियत को समझाया है कि सहाबा इकराम क्या हैं, उनके बारे में लब कुशाई मत करो। इस वाक़ये से ये हमें सबक मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी यही आखिरी सवाल मेरा, तो इस किस्से से ये साबित होता है कि अल्लाह जो है अगर मतलब अल्लाह चाहे तो इस तरीके से कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतने शिया जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला पे भोगते हैं ये लोग, तो इनमें से कोई एक ही जुदा नहीं होता आजकल। अच्छा, आप सूफियाँ खत्म हो गए, आपके मर गए, एक लाख हाँ हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल हो गया।
تو یہ جو ہے نا یہ کام اللہ کے اختیار کا کام ہے، کسی انسانوں کے اختیار کا کام نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا وہ کر دے گا اور جیسے چاہے گا ویسا کر دے گا. یہ اللہ کے اختیار کا کام ہے، انسان کے اختیار کا کام نہیں ہے. کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ انسان کے اختیار میں ہے. آپ بھی ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے اللہ ویسے کام لیتا ہے. الحمدللہ جیسے چاہے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کام لیتا ہے. الحمدللہ آج بھی ہو رہے، پتہ نہیں کس پیسے کی ہے. آج بھی ہوتے ہوں گے واقعات، آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے نا، کس کو پتا ہے کون جگہ چیک کر رہا ہے وہاں پر. کوئی وجود نہیں ہے کیوں وجود نہیں ہے. لیکن ابن القیم کو کیا کہیں کہ آپ انہوں جو ہے ابن القیم رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں کیوں لکھا ہے؟ اگر آپ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ اتنا بول دیجیے کہ آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ ختم کلوز ہے. ہاں میں بول رہا ہوں نا. کام غلط کیا ہے. ہاں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے غلط نہیں کیا ہے. آپ نے شروع میں بتایا کہ انہوں نے غلط نہیں کیا، بتا رہیں گے غلط ہے. آپ کی بات میں تضاد ہے، آپ کی بات میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کنفیوز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کنفیوز ہے. ٹھیک ہے کذاب نہیں، میں کنفیوز بول رہا ہوں. نہیں کنفیوز بول رہا ہوں، میں کنفیوز بول رہا ہوں. کذاب نہیں بولا، میں کذاب نہیں بولا. آپ جو ہے نا آپ کی بات میں تضاد ہے. پہلے آپ نے کہا کہ نہیں انہوں نے غلط نہیں کیا، میں نے کب کہا کہ غلط کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ غلط کیا ہے. آپ کی بات میں تضاد ہے، آپ کنفیوز ہو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اور مسئلے پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.